की लुको रही है मेरे तो? की है तेरे हाथ च? कुछ नहीं बीजी। दिखा। कुछ नहीं है बीजी। तो दिखा ना। कुछ भी नहीं है था। कुछ नहीं। तू हाथ लको क्यों रही सी फिर? सैम, अगे तो बिना पूछे मेरे कमरे च नहीं आना, समझी? चल जा इथों। पता नहीं की चलता रहता है दिमाग च। सैम, तू इत्थे की कर रही है? की है तेरे हाथ च? बाल बाल बची। बेशक बीजी तो झिड़का पईयां ने, पर मॉम दे रूम दी कीज तां मिल गया। मॉम, मैं तुहानू मिलन आ रही हूं। मैं अपनी बीजी नू हर्ट किया है तो मैनू पता है, पर बीजी ते दुख दा एहसास अज होया। अज पता लग्या कि मैं कल्ली दुखी नहीं सी कैनेडा विच, मेरा पूरा परिवार दुखी सी इत्थे। सैम, सैम बेटा, तू ठीक है ना? सैम, तुसी ठीक हो? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। मॉम, मेरे करके तुहानू ते डैड नू कितना कुछ सहना पै रहा ना। आई एम रियली सॉरी मॉम। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। है तो मेरी सजा है कि मैं अपने परिवार को छड़ के चली गई सी। तो इस मुसीबत के समय में गुरु ने इस परिवार का मोढ़ी बन के उसको संभालिया। आज जो साडी वजह नाल साडे लिए मुसीबत विच है बेटा, ते उस दे लिए इन्ना तो असीं भी कर सकते हैं ना। हाँ, पर सैम, गुरु है किथे? उसका की हाल है सैम? वो ठीक तो है ना? मॉम, वो बहुत बुरी कंडीशन विच है। तुहानू पता है, उन्होंने एक रूम विच बंद करके रखा उस किडनैपर ने। उन्होंने बहुत थ्रेट कर रहे, बहुत टॉर्चर कर रहे। हाँ, उन्हें एक जैकेट च बॉम्ब फिट किया हुआ, जिहड़ी जैकेट पापा जी नू पहनाई हुई है उन्हें। और अब मैनू भी डरा रहा है कि मैं कुछ ना करा। जे मैं किसी को दसन की कोशिश की है, कुछ भी करने की कोशिश की हो पापा जी नू। नहीं नहीं बेटा, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सैम। बेटा तू कोशिश कर, बच्चे तू कोशिश कर कि मैं तो निकला, तेनू किसी तरीके से इथों बाहर कर। मैं हुण गुरु नू नहीं गवा सकती सैम, उसने बहुत किया है साडे लिए। हुण साडी वारी है सैम, तू कुछ भी कर सैम, मैनू इथों कढ बेटा, कुछ भी कर। हाँ जी मॉम, पापा जी लिए मैं कुछ भी करांगी। मॉम, मैं तुहानू इथों किसी तरीके नाल कट तो देवांगी, लेकिन जे साडा प्लान उल्टा हो गया फिर मैनू बहुत डर लग रहा है मॉम। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुंदा, बस तू किसी तरीके मैंने इथों कर। हाँ जी, मैं कुछ प्लान कर दिया। की खिचड़ी पक रही थोड़े दोवां विच?
कित्थे भज्जन दी तैयारी हो रही है? सैम, तेनू की लग्या तू मेरे कमरे चो चाबी चोरी करके तेनू भजा के इत्थों लै जाएगी? बीजी नहीं, मैं तो बस मॉम नू मिलन आई सी। मेरे ये वाल धुप च चिट्टे नहीं होए। जेड़ी कुड़ी 25 साल पहला अपने बाप नू कत्ल करके घर चों भज्जी होवे ते 25 साल बाद आके अचानक वो अपना गुनाह कबूल कर लवे, ये गल मैनू हजम नहीं हुई सी। शक तो मैनू हो गया सी कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं पुलिस नहीं बुलाई, तेन इत्थे बंद कर दिता। कल भी मैं तेरे नाल कई बार गल करनी चाहिए, पर हर बारी जदों भी मैं इधर आई महिंदर मेरे आस पास ही मंडरांदा रहा, पर यह गल मैं किसी के सामने नहीं करना चाहती सी। सो तुसी हुण मैनू दसो कि की लुको रही हैं मेरे तो? नहीं बीजी, एहो जी कोई गल नहीं है। बीजी मैं तो मॉम नाल कैजुअली गल कर रही सीगी। सैम, बहुत नाटक हो गया तेरा, बहुत झूठ बोल रहा तू। सच सच दस दे की गल है, बोल सैम। बीजी मैं सच कह रही हाँ, तुसी जिद्दां सोच रहे हो जी कोई गल नहीं है। सैम बेटा, बेटा बस हुण बीजी नू सब सच दस दे, और कोई कहानी ना बना। जो भी सच है सब बीजी नू दस दे, उन्हां को झूठ बोलने की लोड़ नहीं। आर यू श्योर मॉम? यस बेटा, स्पीक अप। जिवें तुसी कहो मॉम, पर मैं पहला देख के आनी है कि कोई बाहर तो नहीं है। बीजी गल है महेंद्र, ये महेंद्र ने करतूत की है, साडा अपना बन के साडे नाल दुश्मनी कमांदा रहा है, जिन्हों इन्ने साल तक मैं मान सम्मान अपनी पलकां ते बिठा के रखिया, वो मेरी बुक्कल दा सप निकलिया, जिन्हों मैं दुध पिलांदी रही ते उन्हें मेरे परिवार दे विच जहर फैला दिता। बीजी मॉम की कोई गलती नहीं, मॉम बेगुनाह है। बीजी मैनू माफ कर दो, मैनू माफ कर दो बीजी। तू मैनू माफ कर देती है, गलती तो मेरे तो हुई है। 25 साल तक तेनू बद दुआवां दिंदी रही हाँ, ते उस महेंद्र नू दुध पिला के पालदी रही हाँ, उन्हें मेरे ही घर विच जहर फैला दिता। यूं तो मैं ऐसी सजा दुआवांगी ना, इदियां आने वालियां पुश्तां याद रखन की। माफ तो तू मैनू कर देती है, मैं अपने जिगर दे टुकड़े नू 25 साल तक अपने तो दूर रखे। बीजी मैनू माफ कर दे बीजी।
ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਰਦਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। नहीं बीजी, महेंद्र ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਵਾਂਗੀ। बीजी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੇ। हाँ सर, बहुत ध्यान ना निकलना, आस पास देख के। मॉम ध्यान रखियो तुसी। ਪੀਜੀ ਤੇ ਸੈਮ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਨ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਕੀ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲਟ। ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰਸ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲਟ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲਟ ਲੱਭ ਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਹੋ। ਅਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਾਲਟ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਓ ਪਰਸ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮਨ ਜੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਮਾਤੇ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫੂਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਿੰਪਲ। ਅਮਨ ਤੂੰ ਛੱਡ ਵਾਲਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਨੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅਮਨ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਸੈਮ ਤੇ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮਾਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਐਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਾਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਵਲੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਨ ਦਾ ਪਰਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। तेरी हिम्मत किवें होई? तेने एक बारी क्या समझ नहीं आंदा कि या तू समझना ही नहीं चाहती? तू गुरलीन दे रूम च गई क्यों? ਬੀਜੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। हाँ ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਸੌ ਖਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੈਮ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਇੰਨੀ ਢੀਠ ਹੈ ਤੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ, ਪਰ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪੁਖਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? लवली, गुरबख्श दे आंदे आई है खुद ब खुद चली जाएगी। यही वादा कीता सी ना तू। असी लोकां दी बदनामी क्यों लईए? इन्हू घरों कढ के अपने सिर ते असी इल्जाम क्यों लईए? ਰੱਬ ਕਰੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਪਾਜੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਿਸ ਆਣ ਤੇ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਤਾ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇਹ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਭਟਕੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। बीजी दी कौन? हेलो, हाँ जी बीजी। ਸੈਮ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? नहीं नहीं बीजी, तुसी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਖਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी बीजी, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਮ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ठीक है बीजी, मैं कोशिश करांगी। ਮਹਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ बीजी। शरण आंटी, आंटी जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਸਾਮ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਅਰਸ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਿਰ ਗਏ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। आंटी जी, it is clear that someone has assaulted you. You should take his name, आंटी जी। ਸੈਮ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। रुको आंटी जी, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਜੀ, he is a evil person। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਫ ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੈਮ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। What? ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਸਭ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? क्यों आंटी जी, क्यों कर रहे हो अपने नाल ऐसा? ਵਾਲੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ? ਗੁਰਲੀਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਰਜੀ ਦੀ ਸਡਨ ਡੈਥ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਿਆ।